میں کیا کو یہ مطلب سیدن سادن لوکن چیز بن رہی ہے کہ سینٹرل یونیورسٹی چی یوان منتقل کرنے کوشش کرنے گاندربل مز یہ سب سیریسلی ونان کہ آج پر چھ ونکس چھس بہ حکومت اور پنس ایم ایل اے صاحبس یہ ونان آج وچھت اور یوتا گاندربلن چھ قربانی دسمت یوتا اس لڑمت ام خاطر اگر یہ یونیورسٹی ونکس گاندربل من منتقل گئی یہ ساس گاندربل سٹ اک بوڑ بار ناانصافی ظلم یت گاندربل سے وچھو گاندربل کے لوکو گاندربل کت آئی نا ڈوڈس ریتس مز آئی اکہ پھر تہ وقت گاندربل کت سانی اسمبلی مز یل کہ زن ہر کان علاقہ کت وس تک ہر کس ایم ایل اے کر پنہ کانسٹیچوئنسی ہز کت پنہ ڈیولپمنٹ کت پنہ پروجیکٹن ہز کت پنہ کیا مگر واحد سون گاندربل یوت یتیم تو سگیر یمس بالکل کھانا ذکر زن چھی اس لوکن ست وعدہ کور چاہے یمو ون اس دمو جس لیڈر کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں یہ کسی ایک پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کا لیڈر نہیں ہے. شہید شیخ جبار صاحب وہ ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنی قربانی دی. اور گراؤنڈ لیول پر حکومت نے ابھی تک 5 پیسے کا کام نہیں کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس منچ کی وساطت سے، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم منریگا کا پلان ویٹ کریں گے. ہمارے پاس پنچایت تھی اشفاق صاحب جو ہماری شہید شیخ جبار جو ہمارے شہید ہیں اس کا دن منائے جانیے. مائک یہاں پر بھاشن سننا ہے تو بدلا باقی چیز بدلا خصلت سن بدلا. یہ آپ کا نیشنل ہائی وے یہ اس کے دم پہ ہوا آپ لوگ بھول جاتے ہیں. اگر یہاں کوئی کمپلیکس بنتا ہے کوئی دکانیں بنتی ہے یہ سیاسی بات والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. کیا کرن اس کت کت کن پکن برو کرت اس کت سچ کام کرن کت کن کریں یہ سالم اشفاق صاحب نے ہدایت اس پر کرن. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں ہمیں کوئی ٹیم شیم وغیرہ نہیں بتائیں گے. اشفاق صاحب کھڑا ہو جاؤ اپنے ٹانگوں پر رہبری کرو ہم لوگوں کی جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. برسی کا پروگرام ہے ہم منت نہیں رکھیں گے شہید جبار صاحب کو. اس نے ہمیں راحت دی ہے، اس نے اس علاقے کو ترقی دی ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے آج تک نہ کیے نہ کرے گا. سون اشفاق جبار صاحب بیم یتنسان سن بزرگ سن نوجوان بھائی سانہ بینہ یہ پات کن گو سہ دہراؤن کی تلن برو کن نو قدم اس پنہ پارٹی مضبوط کریں کیازکہ اس 5 ؤری گیپ یل ام خاطر اس قربانی دتمت اور اس دمو نہ اجازت کس یہ منتقل کرنے خاطر دمو نہ اگر اس بڑ کھت بڑ قربانی تہ پہ ام خاطر دن. کیاز تھی وچھو برونٹ برونٹ ام ست کوتا فائدہ اور ام ست کوتا تعلیم گژھِ عام اور یم اس پروجیکٹ انمت تلملس مز انو اس اخ ملک چلنگ پلانٹ 7 کرور تمیک تہ چھس بہ بوزان کہ یہ ہسا آز دپان پلووم نمو جموں کشمیر مز ساری کھت بوڑ ملک پلانٹ بنہ تر تلمل زمین 7 کنال زمین تر تہ چلان سازش کہ یہ تہ نمو تمہ سۭتۍ ملے پور گاندربلس اکھ روزگار. یم میں پنہ ٹائم پروجیکٹ سے 95% کمپلیٹ کرمت بدقسمتی 5% ہیکان تم کمپلیٹ گھت تم گھن فنکشنل. تہذ کوتا پیوان خاطر جنگل اس گاندربل مین بوٹل نیک پتہ چھ لگان شیطان سن حملہ ست خالق کو سجدہ بھی ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں بتاؤ عقیدت کا صلہ کس سے مانگو گے. دعوت سٹیجس پر کتے ونن آج یوں منصوب کیا چھو اور یہ مشرق آج ہم نے یہاں کافی دیر کے بعد الیکشنز جو اسمبلی کے چناؤ ہے اس کے بعد ہم نے آج یہاں ورکروں سے بات چیت کی جو ہمارے ساتھی ہے.
चाहे वो शेख जबार फाउंडेशन के हो या यूनाइटेड मूवमेंट के, सबके साथ बात की। और जो हमारे कायद जनाब शहीद शेख अब्दुल जब्बार साहब का हमारा योम वफ़ात हम हर साल मुनक़द इज्तिमाई, उसमें हम उनको खराज अक़ीदत करते हैं पेश, उसके मुतल्लिक़ हमने यहाँ बात करनी थी और वो उस बारे में हमने साथियों से बात की और वो सारी बात उसके लिए जो तैयारी करनी थी सबको अपने अपने तरीके से बताया गया। देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो आज मुसलमानों के जो हकूक़ है, जो हम मजहबी मामलात है, उनमें बेजा मुदाखलत हो रही है सरकार की तरफ से। और हम चाहते हैं कि ये एक गलत फैसला है और ये किसी भी मज़हब में, चाहे हिंदुज़म हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब में जो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है और इसमें हमें कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी जो बिल लाई गई, उसको हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये एक गलत तरीके से जो हमारे मजहबी मामलात में जो मुदाखलत है, ये इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो हमारे मजहबी रहनुमा है हिंदुस्तान में जो है, या हमारे जम्मू कश्मीर में, वो सामने सभी आए मुत्तहिद होके, जितने भी, वो इसमें आगे कदम ले और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ शाना बशाना हर सतह पे रहेंगे। कि जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे, जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए थे, वो आज की डेट में 6 महीने हुकूमत को गुजर जाने के बावजूद भी एक भी वादा आज तक अभी 10% भी कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, 1800 सवालात पूछे गए असेंबली में और उसमें गांदरबल के मुतल्लिक एक भी सवाल नहीं है। गांदरबल यतीम नहीं है तो और क्या, आप मुझे बताइए। अगर हमारे MLA साहब खुद नहीं का सवाल पूछ सकते थे, कम से कम अपने 2-4 MLA को बोल के जो हमारे यहाँ बोटल नेक्स है, जो बड़े बड़े इश्यूज है, उन पे तो बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब कम से कम गांदरबल को यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, जो लोगों के डे टू डे इश्यूज यहाँ एड्रेस करे। और जो लोग उन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ हर हफ्ते आया करेंगे, हम लोगों की बात सुना करेंगे, और जब देखा जा रहा है कि एक भी आज हमारे लोग दर की ठोकरें खा रहे, आज कहीं पुरसान हाल नहीं है। और आज तक हमने भी एक 6 महीने का एक अरसा गुजारा कि हम कहीं पे भी उनके हमने तनकीद नहीं की, ना हमने कहीं बात की, इसी वजह से कि तब कि कल को ये न कहे कि इन्होंने हमारी मुखालफत, हम ये करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। अब जबकि 6 महीने गुजर गए, अब हम भी सोचने पे मजबूर है और हम आवाम को ऐसे बेआर मददगार छोड़ नहीं सकते हैं और हमें आवाम की बात करनी है। हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जमात हमारे साथ ही पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे और आवाम के जो मसले मसाइल हैं और जो हुकूमत ने वादे किए थे आवाम, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, वो हम इनको याद दिलाते रहेंगे। देखिए, पहले भी एक साजिश हुई थी 2016-18 में, तब भी मैंने उस पर मुखालफत करके मैंने तो ये तक उस वक्त कहा था, अगर आपको याद होगा, मैं एज MLA रिजाइन कर दूंगा अगर यहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई। तो जहाँ जहाँ दिल्ली जाने की ज़रूरत थी, यहाँ जो उस वक्त की हुकूमत थी उससे बात करने की ज़रूरत थी, हमने उस वक्त उसको रोका और यहाँ पे काम भी शुरू करवाया। और आज मैं आपके चैनलों की वसादत से ये कहना चाहता हूँ, जो हुकूमत है यहाँ और जो हमारे MLA साहब है, वो उसमें बजाज खुद देखे और इसमें इमीडिएट कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर ऐसी बात चल रही है, हम इसको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देने पड़े, हम इसके लिए तैयार है। हम यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसी भी कीमत पे मुंतकिल नहीं होने देंगे।